चित्त अताठ हर दे, चंचल चित्त अताठ हर। When they asked me what puja we should have in Vancouver, I had heard about this ashram, that it is placed in very beautiful surroundings of nature. And as nature is being created by the power of Saraswati, I thought best would be to have the puja of Saraswati here. Another thing is that when people live in nature, they become extremely creative. Their delicate feelings are preserved and they are never in a rush, or they are not what we can call too much modernized, because nature soothes them down. So also the creativity of Saraswati adds to artists, and I knew that there must have been many artists in this country created since long. The Canada as such, I feel, is the Hamsa Chakra of the Vishuddhi. But the power of Saraswati becomes Mahasaraswati when it is manifested by the Maha Brahmadeva, which is called as Hiranyagarbha. For that she has to cross through the Hamsa. She crosses through Hamsa and becomes the Vishnu Maya Shakti. I mean, she is the Vishnu Maya Shakti. So Saraswati becomes the Vishnu Maya. She crosses at 2 points, one at Hamsa and another at Vishuddhi. So she is the sister of Sri Krishna. So Saraswati was born as the sister of Sri Krishna, and when Krishna's mama, his name was, uncle was Kamsa, he came to kill her, she just rose into the sky and became the lightning, and she declared the coming of Sri Krishna, that he is already there existing. So the relationship between Sri Krishna and Vishnu Maya is that of a brother and a sister. And surprisingly, the other day we celebrated the Rakhi Bandhan, Raksha Bandhan, which is the same thing as the brother-sister's relationship. So now here we are celebrating actually the deity, which is the sister of Sri Krishna. Later on she was born as Draupadi. And that's why Sri Krishna went to save her chastity, because it's the brother only who is concerned about the chastity and the name of the sister. So this is what yesterday happened, that is the Saraswati Puja. So Vishnu Maya herself, yesterday 16 times,
thundered here. And I didn't tell anybody what was happening, but I knew she would do that. And apart from that, she has also threatened Washington. That's a good thing, because Washington has to be awakened. Now, these are very, very subtle things and very subtle relations. And only I can tell these things because I know them, that these relations exist. So I was not surprised that she was there, but exactly 1600 times she blasted this part of Vancouver is to show that the time has come for you to understand that SahajaYoga is so important. And if we do not assert ourselves fully to SahajaYoga, Vishnu Maya is going to take another form, which may burn all your forest, may burn everything. Now you must know that lightning represents all the 5 elements in it. It has sound, it has light, it is in the ether, it acts in the ether. Also it has got what you call the water in it. And when the water goes into friction, which is the Mother Earth, so all these things act through her. So this Vishnu Maya yesterday showed us that I am here now, please worship me. And so far we have never worshipped Saraswathi. And Brahmadeva is not worshipped anywhere because he created this world, he created all these woods and all these things, and they created all the seas and all the lands, all the stars, universes after universes. But we are not to worship like we worship this tree or that tree. We are not to worship anything of that kind. Only thing, whatever is created by Mother Earth, like Swambhus, that's only we worship. And that too we worship now in a way that is in an abstract way. Because wherever they have appeared, people are doing commercial religion. So we don't go to these places also as Sahaja-yogis. So you can understand why all these things happened unexpectedly yesterday after my coming. That there was such a light of lightning which never happened before, and people were surprised. So is the Krishna's sister, who is a much more dynamic and ज्वलंतला इंग्लिश मध्ये काय शब्द ज्वलंत much more fiery personality, much more fiery personality. Sri Krishna's essence is that he is his sweetness, his madhurya, is his capacity, and Radha is the Ahladadayini Shakti, means the one which gives you that joy, which creates raises your hair with joy. So, I mean, but in Sanskrit it's Pulakit is the word. So this beauty of Sri Krishna, which is sweetness, the Leela, creating beautiful feelings of oneness, of communication, all that is in Sri Krishna. But she is the one who warns, and that is how the warning came. And she is a very fiery personality which warns everyone. So on one way she has proved my coming here that I am here. Perhaps maybe to the people who are aboriginals, they might understand that this is what was prophesied and that has happened. And also that you people have to realize it's a warning.
that you cannot just allow Sahaja to drift in such a manner that it takes its own course and works out and you are just by the way there. So this is a warning of Sri Krishna's sister Vishnu Maya, which is Saraswati herself, and that is what today we are going to worship her. Only the Sahajogis, those who are enlightened people, can worship Mahasaraswati. Otherwise, people can only worship Saraswati, because with worship of Saraswati, you can read books, you can create dances, music for the amusement of human beings. But actually, the Saraswati Puja is meant for people of ordinary awareness, means ordinary or normal human awareness. But for Sahajogis, it is the Mahasaraswati which is to be worshipped. As I have told you, this Mahasaraswati becomes the Vishnu Maya. And she is Vishnu Maya, so you have to be person that you should yourself should inform people like the Vishnu Maya does what SahajaYoga is, with your fiery talks, with things of exciting them, telling them what are you up to. But what I've seen is that mostly when people speak, they try to be very gentle and sweet, like Sri Krishna. We tried that in America, that it might work with Americans, but it did not. They like people like, say, that Graham Fellow or somebody like that who talks in a fiery way. And I think this is what we have to learn from yesterday's experience, that you need really some fiery speakers and fiery people, because they are not at all sensitive to normal sensations. See, all their sensations are dead, I think. They have become numb, and you have to give them some shocks. They like shocks. See, newspapers have to give them shocks. Any event that is shocking, that can only attract their attention. Even the music has to be so much that it should break the rocks. So it should be such music that will just break their heads. So they have become really rocky people. And you have to understand that their rockiness can only be shattered by Vishnu Maya. And that's why this puja that we have today in Vancouver has a very great significance, not only for Canada but also for America. Americans are taking for granted whatever disease is coming today, whatever drugs they are taking, whatever destruction they are doing to themselves is still not in their understanding. They don't understand what they are doing to themselves, how they are destroying themselves, how such a precious human life they are wasting just for their own whim and for their so-called freedom. So it is extremely, extremely important that you should try to tell them in a fiery way, what are you doing? Why are you deceiving yourself? Why don't you understand this is wrong? At least for the progeny, you tell them that we did this wrong, but you should not do it. All this kind of talk has to be there, and people have to get ready for such great speeches and things. But to say that people won't like it, I think is the other way now. Unless and until you frighten them, they are not going to be with you. So you have to tell and warn them. And that's what the Vishnu Maya yesterday has suggested, that now take to a new style of strategy and talk to people in a way that whenever you are doing, say you are doing a course, at the end of the course you have to say that, now see, SahajaYoga is not for only for doing course, but is for your well-being, for your benevolence, and you have to go further with it and you have to grow. Now don't leave it halfway. It's not like just sprouting the seed, but it has to become the tree. Otherwise, nobody can be helped. So, you see, just tell them all the dangers of not being properly brought up or matured in SahajaYoga. It has to be told, because all this lovey-dovey business doesn't help in America. I've seen that. You need really fiery people, because recently I was listening to a speech
of this Billy Graham, and I said it's such an empty-headed fellow, talks through his hat. But still, people were so impressed. And there was another one. Now I think he's behind jail. I don't know his name. Some funny man. So I saw him also. I was surprised. He was just talking something empty, like an empty shell. And people were all mad after thousands standing, singing, doing this, doing that. So one has to understand that these people require shocks, and they have to be shocked and they have to be told that this is going to happen. There's one other organization which has gone into a kind of a shocking system. Is they are वो औरतें जो इसमें होती है क्या नाम उसका हाँ Brahma Kumari. Brahma Kumari. You see, these Brahma Kumaris have become like lightnings, and they tell people, now they don't tell that you are destroyed. What they tell, this world is going to be destroyed, everything is going to be destroyed, and you are not prepared for it, what's going to happen. Same thing Jehovah Witness is doing, the same thing. They are saying this world is going to be destroyed, and we are all going to be destroyed, so we should be prepared, and we should take to God. But this is not reality. Despite that, people are after them. You have to tell them the reality, that not only that you are destroying yourself, but you are destroying the future. People are already talking that most of the people in America will be destroyed. Now it comes from various reasons. We can say that there are no traditions and things. That's not the point. That's not the main point. One of the main points is that they destroyed so many people when they came and settled down in this country. That's one point. Now the booths of those people who died are still hanging around, and they want to see that they destroy Americans as far as possible. The amount of witchcraft, the amount of all negative techniques that are working in America, they are working nowhere. The gurus had to get out of all the countries, but they are still very nicely settled in America. The reason is these booths are giving them ideas. It's not only that they need shocks, but also these booths give them these perverted ideas of destruction. So they go for their destruction. Now the bhoothish ideas are such that you see a person coming out of a pub, falls down. And the bhoothish idea is that, what's the harm? You also try, you will never fall. You go in, nothing will happen to you. You are perfectly all right. After all, it doesn't matter. Or else you tell them that this is wrong, we should not do. All right, so we are bad. So what? These are all bhoothish ideas. These are not human ideas to talk like this or to say like that. So to all these people, see, the only thing that is going to bring round is the Vishnu Maya Shakti. Nothing else. I now realize that it's only through Vishnu Maya people can be cured. So Vishnu Maya itself now has gone off to sleep, thanks to Christian religion, Catholic religion, and also Hinduism, because in Hinduism also there is a idea of sin, that you have sinned this, you have done that sin, so you give so much money to the Brahmin, so you'll be saved. I mean, every religion has this nonsense. But this Vishnu Maya Shakti, which is being absolutely subdued and is sleeping in human beings, if you can raise it and tell people to get up out of this slumber, this laziness, by involving them very much in a bigger way, by telling them that we are for peace, peace of the world. We are for the emancipation of the humanity. We are for saving people from blunders and from their destruction. If you take a bigger platform and talk about those things, then it will be helpful. కొద్దిసేపు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో కూర్చుందామండి.
జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనము శ్రీ సరస్వతి పూజ వాంకోవర్ కెనడాలో జరిగినది 1990 ఆగస్టు 11వ తారీఖున జరిగిన పూజ అండి. ఇది కెనడా దేశంలోని ఈ వాంకోవర్లో ఏ పూజ జరపాలి శ్రీ మాతాజీ అని అడిగినప్పుడు, నేను ఎంతో అందమైన ప్రకృతి పరిసరాల్లో ఉన్న ఈ ఆశ్రమాన్ని చూశాక, ఈ సుందరమైన ప్రకృతిని సృష్టించింది శ్రీ సరస్వతియే కాబట్టి ఈ రోజు ఇక్కడ శ్రీ సరస్వతి పూజ జరుపుకోవటం ఉత్తమమైనదని నాకు అనిపించింది. ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే, ప్రజలు చక్కటి ప్రకృతి వాతావరణంలో నివసిస్తున్నప్పుడు వారు చాలా సృజనాత్మకంగా ఎన్నో సున్నితమైన అనుభూతులను దాచుకొని ఉంటారు. వారెప్పుడూ హడావిడిగా పరిగెడుతూ ఉండరు. అంతేకాక వారు చాలా ఆధునికతను సంతరించుకున్న వారై ఉండకపోవచ్చు. ఎందుచేతనంటే ఈ ప్రకృతి వారికి స్వాంతనను ఇస్తుంది. అలాగే శ్రీ సరస్వతి యొక్క సృజనాత్మకత ఇక్కడి కళాకారులకు తోడ్పడుతుంది. అందుచేత ఈ దేశంలో పూర్వం నుండి కూడా ఎంతో మంది కళాకారులు సృష్టింపబడి ఉంటారని నాకు తెలుసు. కెనడా దేశం విశుద్ధి చక్రంలోని హంసా చక్రం అని నేను అనుకుంటాను. హిరణ్య గర్భగా పిలువబడే మహాబ్రహ్మదేవ ఒక శక్తిగా వ్యక్తీకరింపబడినప్పుడు ఈ శ్రీ సరస్వతి శక్తియే మహాసరస్వతి శక్తిగా తయారవుతుంది. అందుకోసమే ఆమె హంసా చక్రాన్ని దాటాలి. ఆమె హంసా చక్రాన్ని దాటినప్పుడు శ్రీ విష్ణుమాయ శక్తిగా వ్యక్తమవుతుంది. అంటే ఆమెయే శ్రీ విష్ణుమాయ శక్తి. కాబట్టి సరస్వతియే విష్ణుమాయగా మరో అంశ అవుతుంది. ఆమె విశుద్ధి మరియు హంస రెండు ప్రదేశాలను దాటుతుంది. ఆమె శ్రీకృష్ణుని యొక్క సోదరి. అంటే శ్రీ సరస్వతియే శ్రీకృష్ణుని సోదరిగా జన్మించి శ్రీకృష్ణుని మామ అయిన కంసుడు ఆమెను వధించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆకాశంలో మెరుపుగా ప్రకాశించి శ్రీకృష్ణుడు అవతరించాడని, ఆయన వస్తాడని ఆమె ప్రకటించింది. అందుచేత శ్రీకృష్ణునికి మరియు శ్రీ విష్ణుమాయకి మధ్య ఉన్న అనుబంధము అన్నా చెల్లెళ్ళ బంధము. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము శ్రీకృష్ణుని సోదరి అయిన దేవత యొక్క పండగను జరుపుకుంటున్నాము. ఆ తర్వాత ఆమె ద్రౌపదిగా జన్మించింది. అందుచేతనే శ్రీకృష్ణుడు ఆమె శీలాన్ని కాపాడటానికై వెళ్ళాడు. ఎందుచేతనంటే ఏ సోదరి యొక్క పవిత్రతను అయినా ఆమె యొక్క సహోదరుడే కాపాడాలి కనుక. ఈనాటి ఈ సరస్వతి పూజ సందర్భంగా నిన్న ఇక్కడ ఏమి జరిగిందంటే, శ్రీ విష్ణుమాయ స్వయంగా ఆమెయే 16 సార్లు ఉరవడం జరిగింది. ఏమి జరుగుతుందో నేను ఎవరికీ చెప్పలేదు, కానీ నాకు తెలుసు ఆమె అలా చేస్తుందని. ఇదే కాకుండా వాషింగ్టన్ లో కూడా ఆమె ఇలానే చేసింది. అది మంచిదే. ఎందుచేతనంటే వాషింగ్టన్ జాగృతి చెందవలసి ఉంది. ఇవన్నీ చాలా చాలా సూక్ష్మమైన విషయాలు మరియు సూక్ష్మమైన సంబంధాలు. ఈ విషయాలను నేను మాత్రమే చెప్పగలను. ఎందుచేతనంటే ఇలాంటి సంబంధాలు ఉంటాయనే విషయము నాకు మాత్రమే తెలుసు. అందుచేత ఆమె అక్కడ ఉండటం అనే విషయము నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించలేదు. సరిగ్గా 1600 సార్లు ఆమె ఉరమటం అనేది కూడా వాంకోవర్లోని ఈ భాగంలో అనేది సహజయోగం ఎంతటి ముఖ్యమైనదో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైనది. మనము సహజయోగం పట్ల కృత నిశ్చయంతో లేనట్లయితే ఇక్కడి అడవులను మరియు అన్నింటినీ కాల్చివేసే మరొక అవతారాన్ని విష్ణుమాయ తీసుకుంటుంది. ఈ మెరుపులు లేక ఉరుములు అనే వాటిలో పంచభూతాలు అంటే అందులో శబ్దం, కాంతి, ఆకాశతత్వం అన్నీ ఉన్నాయి. దీనిలో జలతత్వం కూడా ఉంది. ఎందుచేతనంటే నీరు భూతత్వం ద్వారా ఒరిపిడికి గురైనప్పుడు ఇవన్నీ దాని ద్వారానే పనిచేస్తాయి.
కాబట్టి నిన్న ఈ విష్ణుమాయ మనకు చూపించింది ఏమిటంటే, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అంటే శ్రీ మాతాజీ గారు అక్కడ ఉన్నారు, నన్ను పూజించండి అని. ఇంతవరకు మనం ఎప్పుడు శ్రీ సరస్వతిని పూజించలేదు. మరొక విషయం, శ్రీ బ్రహ్మదేవుడు ఎక్కడా పూజింపబడలేదు. ఎందుచేతనంటే ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించింది ఆయనే కనుక. ఈ అడవులను, సముద్రాలను, భూమిని, నక్షత్రాలని, ఒక విశ్వం తర్వాత మరొక విశ్వాన్ని, అలాగే అన్ని విశ్వాలను సృష్టించింది వారే. మనం ఈ చెట్టునో ఆ చెట్టునో అన్నింటినీ పూజించనవసరం లేదు. అలాంటి వాటిని వేటిని పూజించనవసరం లేదు. కేవలం భూమాతచే సృష్టింపబడినవి మాత్రమే, అంటే స్వయంభూలను మాత్రమే పూజిస్తాము. అది కూడా ఇప్పుడు మనము కొన్ని ఎంచుకోబడిన విధానాలలో మాత్రమే పూజిస్తాము. ఎక్కడ స్వయంభూలు ప్రత్యక్షమైనా అలాంటి వాటిని ఒక వ్యాపారపరమైన ధోరణిలోకి మార్చేశారు. అందుచేత మనము సహజయోగులం అలాంటి ప్రదేశాలకి వెళ్ళము. అందుచేత ఇంతకు ముందెన్నడూ లేని విధంగా నిన్న నేను వచ్చిన తర్వాత ఆకస్మికంగా అంతటి మెరుపుల కాంతి రావటం ప్రజల్ని ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. ఇది చాలా శక్తివంతమైన మరియు చాలా చాలా తీక్షణమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన శ్రీకృష్ణుని సోదరి యొక్క పని. శ్రీకృష్ణ తత్వము మాధుర్యత. ఈ మాధుర్యత అనేది అతని సామర్థ్యము. మరియు రాధ ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఆహ్లాదదాయని శక్తి. సంభాషణలో చాతుర్యతను ఎంతో అందంగా సృష్టించే ఈ మాధుర్యం, ఈ లీల, ఇవన్నీ శ్రీకృష్ణుని గుణాలు. కానీ హెచ్చరించేది మాత్రం శ్రీ విష్ణుమాయని. ఈ హెచ్చరింపు అనేది ఆమె నుండి వచ్చినది. అందరినీ హెచ్చరించే భీకరమైన వ్యక్తిత్వం ఆమెది. కాబట్టి ఆమెను నేను వస్తున్నాను అనే విధంగా నా రాకను తెలియచేసింది. ఎవరైతే ఆదివాసులు ఉన్నారో బహుశా వారికి ఇది అర్థమై ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీరు ఇక్కడ గుర్తించవలసినది ఏమిటంటే, సహజ యోగం నెమ్మదిగా తనంతట తానే పని చేసుకుంటుందిలే, ఏదో మనం ఉన్నామంటే ఉన్నాము అని అనుకునే వారికి ఇది ఒక హెచ్చరిక. శ్రీకృష్ణుని సోదరి అయిన శ్రీ విష్ణుమాయ యొక్క హెచ్చరిక ఇది. ఆమెయే శ్రీ సరస్వతి మరియు ఆమెనే మనం ఈ రోజు పూజిస్తున్నాం. కేవలం సహజ యోగులు మాత్రమే, అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొందిన వారు మాత్రమే శ్రీ మహాసరస్వతిని పూజించాలి. లేకపోయినట్లయితే ప్రజలు సరస్వతిని మాత్రం పూజించవచ్చు. ఎందుచేతనంటే సరస్వతిని పూజించటం అంటే పుస్తకాలు చదవటం లేదా నాట్యం, సంగీతం లాంటి ప్రజలను వినోదపరిచే కళలను సృష్టించటం లాంటిది. వాస్తవానికి సరస్వతి పూజ అనేది సామాన్యులకు, అంటే సామాన్యమైన మానవ అవగాహన ఉన్న వారి కోసమై ఉన్నది. కానీ సహజయోగులు మాత్రం పూజింపతగినది శ్రీ మహాసరస్వతియే. శ్రీ మహాసరస్వతియే విష్ణుమాయ. మీరు ఎవరితోనైనా సహజ యోగం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు విష్ణుమాయ వలె చాలా ప్రచండంగా వారిని ఉత్తేజపరిచేలా, మీరేమిటో వారికి తెలిసేలాగా ఉండాలి. అయితే నేను గమనించింది ఏమిటంటే, ఈ విషయంలో ప్రజలు మాట్లాడేటప్పుడు శ్రీకృష్ణుని వలె చాలా సున్నితంగా, మధురంగా మాట్లాడుతారు. సహజ యోగం అనేది కేవలం కోర్సు చేయటం కాదు, అది మీ సంక్షేమం కోసం, మీ శ్రేయస్సు కోసం ఉంది. మీరు దీనిలో ముందుకు సాగి ఎదగాలి, అంతేకాని సగంలో వదిలేయకూడదు అని మీరు చెప్పాలి. ఇది ఏదో ఒక విత్తనాన్ని పాతి వదిలేయటం కాదు, ఒక వృక్షం లాగా తయారు కావాలి, లేకపోతే ఎవరికీ ఉపయోగం లేదు. అంతేకాకుండా సహజ యోగంలో
పూర్తిగా పరిణితి చెందలేకపోవటం, ఎదగలేకపోవటం వలన వచ్చే ప్రమాదాలు ఏమిటో వారికి తెలియచెప్పాలి. అలా చెప్పి తీరాలి. విషయం ఏమిటంటే, నేను మహాత్మా గాంధీ గారితో కొంతకాలం పాటు ఉన్నాను. ప్రజలకు ఆయనంటే చాలా గౌరవం ఉండేది. అలాగే మహాత్మా గాంధీకి కూడా నా పట్ల చాలా మంచి అభిప్రాయం ఉండేది అనుకోండి. అందులో సందేహం లేదు. నేను చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన నన్ను సంప్రదించేవారు. దానికి రుజువు ఏమిటంటే, ఆయన తన భజనావళిని వివిధ రకాలుగా వరుస క్రమంలో పెట్టేటప్పుడు హృదయంతో మొదలుపెట్టి, అంటే ఆత్మ గురించి మాట్లాడుతూ, ఆ తర్వాత మూలాధారము, అక్కడి నుండి పైకి వెళ్తున్నట్టుగా ఉండేది. ఆయన నన్ను సంప్రదించారనటానికి ఇదొక రుజువు. ఏది ఏమైనా మీ శ్రీమాతాజీ కూడా ఆయన చెప్పిన దాన్నే పాటిస్తున్నారు. ఆయన సర్వధర్మ సమానత్వాన్ని గురించి మాట్లాడారు. అంటే దానర్థము అన్ని మతాలు సమానమైన గౌరవంతోనూ సమానమైన అవగాహనతోనూ చూడాలి అని. మీరు ఒకసారి అలా మాట్లాడడం మొదలు పెడితే అప్పుడు ప్రజలు దీని వెనుక ఏదో ఒక ఉదాత్తమైన వారసత్వం ఉన్నదని అర్థం చేసుకుంటారు. ఎందుచేతనంటే, నేను ఈ జ్ఞానాన్ని ఏ పుస్తకం నుండి నేర్చుకున్నానని నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు. నేను ఏ పుస్తకాల నుండి ఈ జ్ఞానాన్ని పొందలేదనే విషయం మీకు బాగా తెలుసు. కానీ మీరు ఇలా చెప్పవచ్చు, ఈమె మహాత్మా గాంధీతో ఉన్నారు మరియు ఆయనను కూడా ప్రభావితం చేసినది, మరియు శాంతి, అహింస వంటి మహాత్మా గాంధీ యొక్క సిద్ధాంతాలను ప్రబోధించి ఉపయోగించింది కూడా శ్రీ మాతాజీయే అని. అది వాస్తవం, అందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు. అయితే మహాత్మా గాంధీ చాలా తీక్షణంగా మాట్లాడే వక్త. అతనిని అనుసరించిన వారు కూడా అలాంటి వారే. అమెరికన్లకు సవాళ్లు కావాలి. వారిలో కుదుపు రావాలంటే అంత గంభీరంగా మాట్లాడగలిగే వ్యక్తి ఉండాలి. అమెరికన్ ప్రజలు చాలా నిస్తేజంగా ముద్దుబారిపోయినట్లుగా ఉంటారు. అది ఎందుచేతనంటే, వారు స్వేచ్ఛ అనే పిలుచుకునే దాని వలన. వీరి యొక్క ఈ ముద్దుబారితనము వారు తీసుకునే ఆల్కహాల్ వలన కావచ్చు, లేదా మత్తు మందుల వలన కావచ్చు, లేదా స్త్రీలోలులై అన్నిసార్లు వివాహం చేసుకోవడం వల్ల కావచ్చు. వివాహం అనేది ఒకసారి చేసుకుంటే చాలు. అంతేకాని ఒక్కొక్కరు 5 సార్లు వివాహం చేసుకోవటం వలన వారు ఎలా తయారవుతారనేది అంతుపట్టని విషయం. జంతువులు కూడా అలా ఉంటాయని నేను అనుకోను. కానీ వారు మాత్రం ఆ విషయాల పట్ల ఏమీ పట్టనట్లు ఉంటారు. ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకుంటేనే మీకు పిల్లలు, అలాంటి ఎన్నో బంధాలు ఉంటాయి. అయితే ఆకస్మికంగా విడాకులు ఇచ్చేస్తూ ఆ విషయంలో వారికి ఏమీ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఆ విషయంలో వారికి ఏమీ అనిపించదు. ఆ స్తబ్దత అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు ఏది చెప్పినా అవును నాకు తెలుసు అంటారు. వారికి తెలుసు, కానీ వారేమీ అనుభూతి చెందరు. తామేమైనా తప్పు చేస్తున్నామేమో అనే బాధే వారికి ఉండదు. వారికి అదేమీ అసంబద్ధంగా ఉన్నట్లు అనిపించదు. వారేమీ బాధపడరు. మామూలుగా ఎవరైనా అయితే అలాగ విడాకులు ఇవ్వటం అంటే ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టుగా అనుకుంటారు. కానీ వీరు మాత్రము, నేను ఇప్పటికే 2 విడాకులు ఇచ్చేశాను, ఇప్పుడు 3వ ఆమె వస్తుంది, మీరు ఆమెను కలవచ్చు అని గొప్పలు చెప్పుకుంటారు. దానికి వారేమీ సిగ్గుపడరు, బాధపడరు. అలాంటిది ఏమీ ఉండదు. నా ఉద్దేశం ఏమిటంటే, మీరు ఒకరిని వివాహం చేసుకున్నారు, ఆమెతో కలిసి జీవించారు, ఆమె మీ భార్య అయినా కానీ మీకు ఎలాంటి అనుభూతులు ఉండవు. మీ పిల్లలు కూడా అలాగే ఉంటారు, వారికి కూడా ఏమీ అనుభూతులు ఉండవు. అయితే ఇంగ్లీషు వారి కన్నా వీరు కొంత నయం, అంత చెడ్డవారు కారు. వీరైతే ఇంగ్లీషు వారైతే పిల్లల్ని చంపేస్తారు కూడా. కానీ ఇక్కడ కూడా భార్యలు భర్తలను చంపుకుంటూ ఉంటారని విన్నాను. దేనికోసం ఇదంతా? ప్రేమ కోసం. వారికి ఒక భర్త
భర్త పట్ల ప్రేమ లేనప్పుడు మరొక భర్త పట్ల ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది? నాకు అర్థం కాని విషయం ఇది. ప్రేమ అనేది హృదయం యొక్క గుణం. అమెరికన్ వ్యక్తిత్వం మొత్తము స్తబ్దమైపోయింది. ఎందుచేతనంటే వారు మానవుల్లాగా ప్రవర్తించరు. వారు ఎలా ప్రవర్తిస్తారంటే నేను చెప్పలేను. దాన్ని దేనితోనూ పోల్చలేను. కేవలం ఒక అమెరికాలోనే ఇలా ఉన్నదని కాదు, మొత్తం అన్ని చోట్ల అలానే ఉంది. కానీ అమెరికాలో చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇలాంటి విచిత్రమైనవన్నీ అమెరికా నుండే పుట్టుకొస్తాయి. అందరూ దాన్ని అనుసరిస్తారు. ఎందుచేతనంటే వారికి తెలుసు ఎలాగ ప్రచారం చేసుకోవాలో, ఎలాగ ప్రాచుర్యాన్ని పొందాలో. ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడగవచ్చు, శ్రీమాతాజీ, ఈ స్తబ్దత అనేది మనుషుల్లోకి ఎలా వచ్చింది అని. ఇది ఎంత సామాన్య విషయం అంటే, నేను చెప్పాను కదా, వారు వారి స్వేచ్ఛను ఎంతగా వాడుకున్నారంటే వారి చిత్తము ఇలాంటి వృధా కార్యకలాపాలపై ఉంచటం వలన వారు అలా ముద్దుబారినట్లుగా అయిపోయారు. మీరు ఎప్పటికీ మీ చిత్తాన్ని బాహ్యపరంగా హోరెత్తిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ బాహ్యపరమైన హడావిడి మీ యొక్క మీ యొక్క సున్నితత్వాన్ని పూర్తిగా మాయం చేస్తుంది. ఏ అనుభూతులు ఉండవు, ఏ అనుబంధాలు ఉండవు. ఏమి జరుగుతుందో మీకు గ్రహం అవ్వదు. దీనికోసమే విష్ణుమాయ అవసరం ఉన్నదని నేను అనుకుంటున్నాను. అందుచేతనే ఆమె ఎడమ పార్శ్వంలో ఉంచబడింది. పూర్తిగా ఎటువంటి స్పందనలు లేదని అన్నవారు విష్ణుమాయ యొక్క పర్యవేక్షణలోనే ఉంటారు. ఆ అనుభూతులను కలిగించటానికే ఆమె అక్కడ ఉంది. ఎప్పుడైతే ఆమె ఎడమ పార్శ్వంలో ప్రకాశవంతమవుతుందో అప్పుడు ఆమె అనుభూతులను కలగచేస్తుంది. అప్పుడు వారు అర్థం చేసుకోవడం మొదలు పెడతారు. వారిలో మానసికంగా ఉన్నది కేవలం తాము దోషులమనే భావన. ఇది కేవలం మానసికమైనది. మీరు మానసికంగా నేను దోషిని అని అనుకుంటే మీరు ఆ అనుభూతిని పొందరు. ఈ వాటికి వారు ఏమీ బాధపడరు. ఎందుచేతనంటే వారు అలా భావరహితులుగా అయిపోయినట్లుగా మానసికంగా అంగీకరించారు. మనకు ఎవరు హాని తలిపెట్టరు కదా, కాబట్టి తప్పేముంది అనే వైఖరితో ఉంటారు. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పేది ఏమిటంటే, మీరు అన్ని విధాల తీక్షణమైన దూకుడు ప్రదర్శించండి. ఏమి జరుగుతున్నాయో వార్తాపత్రికలలో రాయండి. నేను ఇప్పుడు మెటా మోడరన్ ఎరా అనే ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తున్నాను. నేను ఎంత వీలైతే అంత తీక్షణంగా వీరు చేస్తున్న తప్పులేమిటో చెప్తాను. వారు చేసేది తప్పని వారు తెలుసుకోవాలి. మీరు ఇలా తీక్షణంగా దూకుడుగా ఉండి ఆ కాంతిలో వారేమిటో వారికి తెలియపరచాలి. వారికి తెలియాలి ఆత్మ యొక్క చిన్న వెలుగు దానికి సరిపోదు. అది మెరుస్తూనో మండుతూనో ఉండే కాంతి వలె ఉండాలి. కాబట్టి ఈనాటి ఈ పూజ ప్రత్యేకంగా మీలో అలాంటి దూకుడుగా మాట్లాడే, ప్రవర్తించే సృజనాత్మకతను అభివృద్ధి చెయ్యాలి. ఇక మరొక విషయం ఏమిటంటే, వారికి షాకు ఇవ్వటానికి ఎలా ప్రయత్నిస్తారో మీరు చూడవచ్చు. వారు షాక్స్ ఇవ్వడానికి ఎలా ప్రయత్నిస్తారో మీరు చూడవచ్చు. ఎందుచేతనంటే వారు కూడా మనలాంటి వారేనని వారికి తెలుసు. ఉదాహరణకి మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ ఎవరో ఒకరు ప్యాంటు కూడా కాదు, చిన్న నిక్కరు మాత్రమే, అది కూడా చిల్లులు పడిపోయి ఉంటుంది. అది కూడా జనాలకు ఒక రకమైన షాక్ ఇవ్వటానికే. ఇక్కడ అయితే అలాగా ఉంటుంది. అమెరికాలో హుందాతనంగా ఉండే బట్టలు ధరించాలి, అలాగా అసభ్యకరమైన బట్టలు ధరించరాదు. కానీ వారికి కావలసింది అదే. అలాగా జనాలకు షాక్ ఇచ్చే వస్త్రధారణ వాళ్ళు ఇష్టపడతారు. అలాగే జుట్టులోని సగ భాగం మాత్రం తెల్ల రంగు వేసుకుంటారు. ఇలాగ ఇతరులకు షాక్ ఇవ్వటానికి వారికి వారి ధ్యాసను తమ వైపు మళ్లించుకోవటానికి ఇలాంటి పిచ్చి పనులు ఏవైనా చేస్తారు వాళ్ళు. దాని వలన వారేమి పొందుతారు? ఏమీ లేదు.
ఇతరుల ధ్యాసను తమ వైపు మళ్లించుకోవడానికి చాలా డబ్బు ఖర్చు పెడతారు. దాని వలన ఏమి పొందుతారు? అలాంటి చిత్తము మీకేమి ఇవ్వదు, మీకేమి చెల్లించదు, పరిహారాన్ని ఇవ్వదు. వారు ఇలాగ ఏమాత్రం ఆనందాన్ని ఇవ్వని వాటి వెంట పడుతూ ఉంటారు. ఇలాంటివన్నీ వారి చిత్తాన్ని వారు ఏ అనుభూతులు లేని వారిగా తయారు చేసేంతటగా పాడైపోయారు. ధనం అనేది శ్రీ సరస్వతి యొక్క మరొక వైపు. శ్రీ సరస్వతి వేరు, శ్రీ లక్ష్మి వేరు. అందుచేత లక్ష్మీ సరస్వతులు ఎప్పుడూ ఒక చోట ఉండరు. ఎప్పుడూ లక్ష్మీదేవి వెంట పడేవారు, అంటే డబ్బు వెనకాల అతిగా పరిగెట్టేవారు షాకులు తింటారు. ఎందుచేతనంటే ఒక్కోసారి ఆకస్మికంగా స్టాక్ మార్కెట్ పడిపోతుంది, ఆర్థిక మాంద్యం వస్తుంది, వ్యాపారం దెబ్బతింటుంది. చాలా ధనవంతులైన వారు ఒక్కసారిగా పేదవారిగా అయిపోవచ్చు. ఇదంతా సరస్వతీదేవి చేసే పనే. అలాగే కొందరికి సరస్వతి కటాక్షము ఎక్కువగా ఉండి చాలా ఎక్కువగా పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటారు, లేక చాలా అత్యాశతో ఉండి ఇతర కళాకారులను అణగదొక్కుతూ ఉంటారు. అలాంటి వారు లక్ష్మీదేవి నుండి పొందే ప్రతిఫలం ఏమిటంటే వారి వస్తువులు ఎప్పుడూ అమ్ముడుపోవు, వారికి డబ్బు రాదు, పస్తులు ఉంటారు. ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. ఈ రెండు విషయాలు కూడా హంసాచక్రం వలననే సమతుల్యంలోకి వస్తాయి. ఇలా కూడా చెప్పవచ్చు, మీరు సహజ యోగి అయినప్పుడు అవి సమతుల్యంలో ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని సమతుల్యంలో ఉంచుకోవటాన్ని సాధించినట్లయితే మీరు లక్ష్మి మరియు సరస్వతి యొక్క ఆశీర్వచనాలను పొందుతారు. కానీ ఇది దాటేది హంస మరియు విశుద్ధి చక్రాలలోని. కాబట్టి మన సంపాదన విషయంలో అయినా లేక చేసే పనిలో అయినా మనము సమతుల్యతను పాటించాలి, అంతేకాని మధ్యస్థంగా ఉండకూడదు. చాలా శక్తివంతంగా చురుకుగా చేయటానికి ప్రయత్నించాలి. ఈ రెండు కూడా విశుద్ధి స్థాయిలో కలవాలి. ఉదాహరణకు మీరు సహజయోగం గురించి చాలా గట్టిగా చెప్పడానికి వెళ్తున్నారనుకోండి, అలాంటప్పుడు మీరు ఒక హిప్పీ లాగానో లేదు అప్పుడే జైలు నుంచి వచ్చిన వారిలాగా బట్టలు వేసుకొని వెళితే, వస్త్రధారణలో వెళ్ళినట్లయితే ఎవ్వరూ మిమ్మల్ని సీరియస్ గా తీసుకోరు. మీరు చక్కని బట్టలు ధరించి గౌరవప్రదంగా కనపడి ఒక చక్కని వివరణని ఇస్తూ సహజ యోగాన్ని గట్టిగా నొక్కి చెప్పినట్లయితే అందరూ వింటారు. కాబట్టి ఈ లక్ష్మీ తత్వం యొక్క సూత్రాన్ని సరస్వతీ తత్వ సూత్రం యొక్క ఆధిపత్యంతో ఉపయోగించాలి. సరస్వతీదేవి యొక్క మరొక ఆశీర్వాదం ఏమిటంటే ఆమె మీకు సహజ యోగానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. నేను సహజ యోగంలోని చాలా మంది స్త్రీలను చూశాను. వారికి చైతన్య తరంగాలు అవన్నీ బాగానే ఉంటాయి, కానీ వారికి సహజ యోగం అంటే ఏమిటో తెలియదు, చక్రాలు అంటే ఏమిటో తెలియదు, ఈ చైతన్య తరంగాలు ఎలా బయటికి వెళ్తాయో వారికి తెలియదు. ఇప్పటికీ ఈ నా ఉపన్యాసము చాలా క్లిష్టమైనది. మీరు తెలుసుకున్నట్లయితే, మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే కనీసం 4-5 సార్లైనా ఈ ప్రవచనాన్ని వినాలి, తప్పక వినాలి. ఒక పేపరు పెన్సిల్ పుచ్చుకొని మీరు నా ప్రవచనాన్ని వినాలి. అదంత తేలికమైన విషయం కాదు. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, మీకు అది వినోదభరితంగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఈ వినోదం వెనకాల చాలా లోతైన జ్ఞానం ఉంది. నేనెప్పుడు సహజ యోగినులను ఒక పేపర్ మరియు పెన్సిల్ పట్టుకొని శ్రీ మాతాజీ ఏమి చెప్తున్నారు, అన్ని విషయాల గురించి ఆమె ఏ జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు అని తెలుసుకోవటం చూడలేదు. వారికి సహజ యోగం అంటే ఇతరుల పట్ల మంచిగా ఉండటం, చక్కని ఆహారాన్ని వండటం, ఇతర సహజ యోగులకు సహాయపడటం, పూజలకు హాజరవ్వటం, కేవలం ఇంతే. వారు సహజ యోగాన్ని గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వారు కూర్చొని నా ఉపన్యాసాలు వినాలి, వాటిని చదివి ఆకలింపు చేసుకోవాలి. అదే మగవారి విషయానికి
వచ్చేసరికి అది పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉంటుంది. వారెప్పుడు బయటి పనులు చేయాలని, బయట తిరగాలని, బయట అన్నింటినీ చూడాలని అనుకుంటారు. బాంధవ్యాల విషయంలో, భావోద్వేగాల విషయాల్లో వారు పట్టనట్లుగా ఉంటారు. అందుచేతనే సహజ యోగాన్ని ఆచరించే పద్ధతి మగవారిలో ఒక విధంగా, ఆడవారిలో మరొక విధంగానూ ఉంటుంది. చాలా సాధారణంగా కనపడే విషయం ఏమంటే, సహజ యోగం పట్ల మగవారి మరియు ఆడవారి దృక్పథాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఒకరు బహిర్ముఖంగా ఉంటారు, మరొకరు అంతర్ముఖంగా ఉంటారు. సహజ యోగ జ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయానికి వస్తే, ఆడవారైనా మగవారైనా ఒక్కటే, ఏ తేడా ఏమీ లేదు. నేను కూడా స్త్రీనే కదా, నాకు సహజ యోగం గురించి ఇంతగా తెలిసినప్పుడు మిగతా ఆడవారికి ఎందుకు తెలియకూడదు? ఈ రోజు ఇక్కడ జరుగుతున్న దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైనది ఏమిటంటే, ఇక్కడ సహజమైన ప్రకృతి వాతావరణంలో శ్రీ బ్రహ్మదేవ మరియు శ్రీ సరస్వతీ దేవుల చేత వారి యొక్క కార్యాన్ని నిర్వహించే ఆశీర్వచనాలను మనం పొందాము. ఆ దేవతల యొక్క సృష్టి ఎలా ఉంటుందనే విషయంలో వారి యొక్క పూర్తి సామర్థ్యాన్ని మనము ఇక్కడ అనుభూతి చెందుతున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడికి రాగానే ఈ ప్రకృతి అర్థం చేసుకున్నది, దానంతట అది పనిచేయడము మొదలైంది. ప్రకృతి అంతా నాతో ఒకటైనట్లుగా మీరు కూడా నాలో ఒకరు. అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే, మీరు సంపూర్ణంగా సహజ యోగంలోనికి వచ్చేసి సహజ యోగానికి పూర్తిగా శరణాగతులు అయినప్పుడు, అప్పుడే అది జరుగుతుంది. భగవంతుడు మిమ్మలను ఆశీర్వదించుకాక అని.